Hello, welcome students. Today we are going to study about uniformly accelerating systems or uniformly accelerating frames. Let us come to the first. You can see here two frames of reference. One frame is moving, first frame is at rest, second frame is moving. We have already studied in Galilean transformation the relation between the coordinates in the rest frame and moving frame. I am having a mass of particle of mass m at a point r beta from the moving frame. So the particle m has a position vector r alpha in the rest frame. By the triangle of vector addition, we get r beta is r alpha minus s. If I differentiate it, if suppose the second frame is moving, that means the s is changing, the displacement between the origin is changing, therefore the velocity of the particle will become v beta is equal to v alpha minus v. So the velocity in the moving frame will be lesser than the velocity in the rest frame. Simultaneously, the acceleration in the moving frame will be a alpha minus a. Therefore, the acceleration in the moving frame will be a acceleration in the rest frame minus the acceleration of the frame of reference. നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ രണ്ട് ഫ്രെയിമിൽ നിന്നും വീക്ഷിക്കുകയാണ്. ഒരു റെസ്റ്റ് ഫ്രെയിമും ഒരു ആക്സിലറേറ്റിംഗ് ഫ്രെയിമും. എം മാസുള്ള ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ ഉണ്ട്. ആ പാർട്ടിക്കിളിന്റെ പൊസിഷൻ വെക്ടർ ആർ ബീറ്റയാണ് മൂവിംഗ് ഫ്രെയിം, ആർ ആൽഫയാണ് റെസ്റ്റ് ഫ്രെയിം. ആ രണ്ട് ഫ്രെയിമുകളുടെ ഒറിജിൻ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എസ് ആണെങ്കിൽ, അതേസമയത്ത് ഇപ്പൊ എസ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്, അതായത് സെക്കൻഡ് ഫ്രെയിം മൂവ് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും? രണ്ട് ഫ്രെയിമിലെയും വെലോസിറ്റി കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും. അതായത് പാർട്ടിക്കിളിന്റെ വെലോസിറ്റി വി ആൽഫയും വി ബീറ്റയും സെയിം തന്നെയായിരിക്കും. അതേസമയത്ത് രണ്ടാമത്തെ ഫ്രെയിം മൂവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വെലോസിറ്റി ക്യാപിറ്റൽ വി സീറോ അല്ലാതാവുകയും വി ബീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ആൽഫ മൈനസ് വി. അപ്പോൾ മൂവിംഗ് ഫ്രെയിമിലെ വെലോസിറ്റി റെസ്റ്റ് ഫ്രെയിമിലെ വെലോസിറ്റിയേക്കാൾ കുറഞ്ഞതായിരിക്കുകയും ചെയ്യും. അതേസമയത്ത് രണ്ടാമത്തെ ഫ്രെയിം വെലോസിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിലും വെലോസിറ്റി ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു, ആക്സിലറേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്ന പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ ആക്സിലറേഷൻ വീണ്ടും കുറയുന്നതായിരിക്കും. മൂവിംഗ് ഫ്രെയിമിലെ ആക്സിലറേഷൻ റെസ്റ്റ് ഫ്രെയിമിലെ ആക്സിലറേഷനേക്കാളും കുറവായിരിക്കും. സപ്പോസ് ഇഫ് ദ ആക്സിലറേഷൻ ഇസ് സീറോ, സെക്കൻഡ് ഫ്രെയിമിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ആക്സിലറേഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ഫ്രെയിമിലെയും ആക്സിലറേഷൻ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും, പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ ആക്സിലറേഷൻ. അതേപോലെ രണ്ട് ഫ്രെയിമിലെയും ആ പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ ഫോഴ്സ് മെഷർ ചെയ്തത് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും. In this we have the relation between the acceleration in the moving frame and the acceleration in the rest frame. The non-inertial frame is s dash, so the acceleration measured from the non-inertial frame, that is moving frame, it is accelerating frame a dash, that is given by a minus capital A, where capital A is the acceleration of the second frame, that is non-inertial frame. A dash is the acceleration of the particle measured from the non-inertial frame. A is the acceleration of the particle measured in the rest frame. Capital A is the acceleration of the frame itself. So the force F dash is equal to ma minus m capital A, that is m A is the force measured in the rest frame minus ma is the fictitious force. Right. I can call minus ma, that is the extra force which is subtracted from the actual force from the rest frame, as a fictitious force. So F dash എന്ന് പറയുന്നത് മൂവിംഗ് ഫ്രെയിമിലെ ഫോഴ്സ് ആണ്, അതായത് നോൺ ഇനർഷ്യൽ ഫ്രെയിമിലെ ഫോഴ്സ് ആണ്. അപ്പോൾ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് റെസ്റ്റ് ഫ്രെയിമിലെ ഫോഴ്സ് ആണ്. അപ്പോൾ മൂവിംഗ് ഫ്രെയിമിലെ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് റെസ്റ്റ് ഫ്രെയിമിലെ ഫോഴ്സ് പ്ലസ് ഫിക്ടിറ്റീഷ്യസ് ഫോഴ്സ്. ഫിക്ടിറ്റീഷ്യസ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് എം ക്യാപിറ്റൽ എ ആണ്.
mass of the particle into acceleration of the frame, non-inertial frame. അപ്പോൾ fictitious force is proportional to the mass and it is proportional to the acceleration. Suppose acceleration is constant. അഥവാ മൂവിംഗ് ഫ്രെയിമിന്റെ ആക്സിലറേഷൻ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണെങ്കിൽ ഫോഴ്സ് fictitious ഫോഴ്സ് മാസിന് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആയിരിക്കും. ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോഴ്സിനും ഇതേ സ്വഭാവമുണ്ട്. മാസിന് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആയിരിക്കും ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോഴ്സ്. അപ്പോൾ അതുപോലെ fictitious ഫോഴ്സ് ഓഫ് എ യൂണിഫോംലി ആക്സിലറേറ്റിംഗ് ഫ്രെയിം is similar to gravitational force. പക്ഷേ fictitious ഫോഴ്സ് ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോഴ്സ് പോലെ ഫിസിക്കൽ ഇന്ററാക്ഷൻ കൊണ്ടല്ല, മറിച്ച് ഒരു ഫ്രെയിമിന്റെ ആക്സിലറേഷൻ കൊണ്ടാണ്. എക്സാമ്പിൾ, അപ്പാരന്റ് ഫോഴ്സ് ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി. ഒരു കാർ ആക്സിലറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ആ കാറിനുള്ളിൽ ഒരു പെൻഡുലം ഹാങ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ കാറ് പോസിറ്റീവ് എക്സ് ഡയറക്ഷനിൽ ആക്സിലറേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ പെൻഡുലത്തിന്റെ ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കുക. ഈ പ്രോബ്ലം കാറിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എത്രയായിരിക്കും ആംഗിൾ, കാറിന് പുറത്ത് അതായത് ഇനേർഷ്യൽ ഫ്രെയിമിൽ നിന്ന് ഒബ്സർവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എത്രയായിരിക്കും. എ സ്മോൾ വെയിറ്റ് ഓഫ് മാസ് m hangs from a string in an automobile which accelerates at rate a. What is the static angle of the string from the vertical and what is its tension? We shall analyze the problem both in an inertial frame and in a frame accelerating with the car. Next, ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് കേസിൽ ഇനേർഷ്യൽ ഫ്രെയിമിൽ നിന്നാണ്, അതായത് നമ്മൾ കാറിന് പുറത്ത് റെസ്റ്റിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ആ കാറിലെ പെൻഡുലത്തിനെ മെഷർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യമായി ആ പെൻഡുലത്തിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സുകളെ കുറിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം, ഒന്ന് ആ പെൻഡുലത്തിൽ ടെൻഷൻ ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ആ പെൻഡുലത്തിന് വെയിറ്റ് താഴേക്ക് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ആ പെൻഡുലത്തിന് ഒരു ഇനേർഷ്യൽ ഫോഴ്സ് ആക്സിലറേഷൻ ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഒരു ആക്സിലറേഷൻ ഫോർവേഡ് പ്ലസ് എക്സ് ഡയറക്ഷനിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഈ മൂന്ന് ഫോഴ്സുകളെ വെർട്ടിക്കൽ ആൻഡ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് നമ്മൾ കമ്പണൻസ് ആക്കി മാറ്റിയാൽ ടിയുടെ വെർട്ടിക്കൽ കമ്പണന്റ് ആണ് ടി കോസ് തീറ്റ, അത് മുകളിലേക്ക് ആക്ട് ചെയ്യുന്നു. ഡബ്ല്യു വെർട്ടിക്കലി ഡൗൺവേർഡ് ആണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടോട്ടൽ വെർട്ടിക്കൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ടി കോസ് തീറ്റ മൈനസ് ഡബ്ല്യു, ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0 ബിക്കോസ് നോ ആക്സിലറേഷൻ ഇൻ ദ y ഡയറക്ഷൻ. y ഡയറക്ഷനിൽ ഒരു ആക്സിലറേഷൻ ഇല്ല. അപ്പോൾ ന്യൂട്ടൺസ് ഇക്വേഷൻ ma is the net force, a is 0. അപ്പോൾ വെർട്ടിക്കൽ ഡയറക്ഷനിൽ ടി കോസ് തീറ്റ മൈനസ് ഡബ്ല്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0. ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡയറക്ഷനിലാണെങ്കിൽ ടി സൈൻ തീറ്റ ആക്ടിങ് ഇൻ ദ പ്ലസ് എക്സ് ഡയറക്ഷൻ, അതേ സമയത്ത് ആക്സിലറേഷൻ ക്യാപിറ്റൽ എ ഇൻ ദ പ്ലസ് എക്സ് ഡയറക്ഷൻ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടി സൈൻ തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ma. ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ടാൻ തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ma ബൈ ഡബ്ല്യു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ m ക്യാൻസലായി a ബൈ g എന്ന് കിട്ടും. ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷനെ സ്ക്വയർ ആൻഡ് ആഡിങ് ചെയ്താൽ ടി സ്ക്വയർ കോസ് സ്ക്വയർ തീറ്റ പ്ലസ് ടി സ്ക്വയർ സൈൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ സമം ഡബ്ല്യു സ്ക്വയർ പ്ലസ് ma സ്ക്വയർ. അപ്പോൾ m ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് g സ്ക്വയർ പ്ലസ് a സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും. ഇതേ പ്രോബ്ലത്തിനെ കാറിനുള്ളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ കാറിനുള്ളിൽ മെഷർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോഴ്സുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. സിമ്പിൾ പെൻഡുലത്തിൽ ഒന്ന് ടെൻഷൻ, രണ്ട് വെയിറ്റ് ഡബ്ല്യു വെർട്ടിക്കലി ഡൗൺവേർഡ്സ്, മൂന്ന് fictitious ഫോഴ്സ് വെർട്ടിക്കലി ആക്ടിങ് ബാക്ക്വേർഡ്സ്. അപ്പോൾ ആക്സിലറേഷൻ ഓഫ് ദ ഒബ്സർവർ, അതായത് കാറിനുള്ളിലിരിക്കുന്ന ഒബ്സർവറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ പെൻഡുലത്തിന് ആക്സിലറേഷൻ ഇല്ല, അതുകൊണ്ട് ആക്സിലറേഷൻ ഇല്ല. ഓൺലി fictitious ഫോഴ്സസ് ആക്ടിങ് ഇൻ ദ ബാക്ക്വേർഡ് ഡയറക്ഷൻ. ഇനി നമുക്ക് ഫോഴ്സുകളെ ഹൊറിസോണ്ടൽ ആൻഡ് വെർട്ടിക്കൽ ഡയറക്ഷനിൽ റിസോൾവ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ടി ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് തീറ്റ ഡിഗ്രിയിലാണ് വിത്ത് വെർട്ടിക്കൽ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടി കോസ് തീറ്റ ആണ് കമ്പണന്റ് അലോങ് ദ വെർട്ടിക്കൽ ഡയറക്ഷൻ. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ടി കോസ് തീറ്റ മൈനസ് ഡബ്ല്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0 ബിക്കോസ് ദർ ഇസ് നോ മോഷൻ അലോങ് ദ വെർട്ടിക്കൽ ഡയറക്ഷൻ. ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡയറക്ഷനിലാണെങ്കിൽ ടി സൈൻ തീറ്റ മൈനസ് fictitious ഫോഴ്സ് ഇസ് 0 ബിക്കോസ് ടി സൈൻ തീറ്റ ഇസ് ആക്ടിങ് ഇൻ ദ പോസിറ്റീവ് എക്സ് ഡയറക്ഷൻ ആൻഡ് fictitious ഫോഴ്സ് ഇസ് ആക്ടിങ് ഇൻ ദ മൈനസ് എക്സ് ഡയറക്ഷൻ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ fictitious ഫോഴ്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ്, ബട്ട് fictitious ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ma ആണ്. ആ fictitious ഫോഴ്സിന്റെ വാല്യൂ ഇട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക, സെയിം ടാൻ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക, ടാൻ തീറ്റ കണ്ടുപിടിക്കുക, ക്യാപിറ്റൽ ടി കണ്ടുപിടിക്കുക. അപ്പോൾ രണ്ട് രീതിയിൽ ചെയ്താലും, അതായത് ഇനേർഷ്യൽ സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്നായാലും നോൺ ഇനേർഷ്യൽ സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്നായാലും ഒരു സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ടെൻഷനും അല്ലെങ്കിൽ ഫോഴ്സും ആംഗിളും
നമുക്ക് സെയിം ആയിട്ടാണ് കിട്ടുന്നത്. നെക്സ്റ്റ്, ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്, ഫ്രം ദ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ ഓഫ് എ പാസഞ്ചർ ഇൻ ദ ആക്സിലറേറ്റിംഗ് കാർ, ഒരു നോൺ ഇനർഷ്യൽ ഫ്രെയിമിലെ പാസഞ്ചറെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ദ fictitious ഫോഴ്സ് ആക്ട്സ് ലൈക്ക് എ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ്. fictitious ഫോഴ്സ് ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് പോലെയാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ എഫക്റ്റീവ് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് ഇസ് ദ വെക്റ്റർ സം ഓഫ് ദ റിയൽ ആൻഡ് fictitious ഫോഴ്സസ്. അപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ രണ്ട് റിയൽ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സും fictitious ഫോഴ്സിൻ്റെയും സമ്മായിരിക്കും ഒരു എഫക്റ്റീവ് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു ഹീലിയം ഫിൽ ചെയ്ത ബലൂണിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, ഇതേപോലെ കാറിൽ ഒരു ഹീലിയം ഫിൽഡ് ബലൂൺ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൽ എന്ത് മാറ്റമാണ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്നത്. ഇനർഷ്യൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ വിളിക്കാറുണ്ട്. കാരണം fictitious ഫോഴ്സ് ഡസ് നോട്ട് അറൈവ് ഫ്രം ഫിസിക്കൽ ഇൻറ്ററാക്ഷൻ കൊണ്ടല്ല fictitious ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അതിനെ ഇനർഷ്യൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് ചിലപ്പോൾ വിളിക്കാറുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു fictitious ഫോഴ്സിനെ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സിനോട് താരതമ്യപ്പെടുത്തുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, the fictitious force exactly behaves in the same manner as the gravitational force, because gravitational force depends only, is proportional to the mass if the acceleration is constant. Similarly, the fictitious force is also proportional to the mass and the acceleration is constant. So this is the end of this video. With this we come to the conclusion that one is the accelerating frames എപ്പോഴും ഒരു fictitious ഫോഴ്സിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നു. fictitious ഫോഴ്സ് ഒരു ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സിൻ്റെ സ്വഭാവം കാണിക്കുന്നു. കാരണം fictitious ഫോഴ്സ് യൂണിഫോംലി ആക്സിലറേറ്റഡ് ബോഡി ഫ്രെയിം ആണെങ്കിൽ അത് മാസിന് മാത്രം പ്രൊപ്പോർഷണലാണ്. പക്ഷേ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് പോലെ അതൊരു ഫിസിക്കൽ ഇൻട്രാക്ഷൻ കൊണ്ടല്ല ഉണ്ടാകുന്നത്. രണ്ടാമത് എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മൾ ഒരു fictitious ഫോഴ്സിനെ നമ്മൾ ഒരു ഇനർഷ്യൽ ഫ്രെയിമിൽ നിന്നോ നോൺ ഇനർഷ്യൽ ഫ്രെയിമിൽ നിന്നോ മെഷർ ചെയ്താലും അതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് സെയിം തന്നെ ആയിരിക്കും. ദ മാസ് ഓഫ് ദ ആക്സിലറേഷൻ ഓർ ദ ടെൻഷൻ ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം വിൽ റിമെയിൻ ദ സെയിം. With this we come to the end video. Thank you one and all.